जय जगन्नाथ। स्कंद पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र रे द्वितीय अध्याय जमराज तथा मार्कंडेय द्वारा भगवान स्तुति और पुरुषोत्तम क्षेत्रर महिमा को वर्णना करा जायछन्ति। जैमिनी ऋषि कहले, मनुष्य जार नाम नहीं सबु पापर मुक्त हो जाए, तांकर दर्शन करिबा परे कौन मुख्य दुर्लभ होइथाय। मनरे विष्णु भगवान चिंतन करी यदि मनुष्य प्राण त्याग करे तेबे से मध्य मुक्त हो जाए। पुनः जी साक्षात भगवान को दर्शन करिला ना से अवश्य मुक्ति करिपारे। तेबे कौन आश्चर्य है, पुरुषोत्तम क्षेत्रर महिमा अद्भुत तो ना। पुनः जे सदैव शांत वैराग्य और ज्ञान रे संयुक्त होइछि, एपरि मनुष्य पाई तो कहवा कौन हो पार। ऋषि मैंने पचारुछन्ति, हे मुनि, नीलाचल विष्णु को देखी ब्रह्मा कौन करछन्ति? आमे से विषय जानिबा पई अत्यंत आग्रह सहकारे आपणक निकटरे स्वतस्फूर्त भाव में साष्टांग प्रणिपात करुछु। जैमिनी ऋषि कहउछन्ति, हे पुरुषोत्तम क्षेत्रर समस्त मुनि ऋषि माने, तेबे यही पुरुषोत्तम क्षेत्र अत्यंत अद्भुत महात्म्य को देखी ब्रह्मदेव जेतेबेले भगवान विष्णुंकर ध्यान करिबारे लागिले, सेतेबेले पितर मानकर स्वामी जे कि जमराज निजर अधिकार को संकुचित करी व्याकुल होई दीन मुखरे नीलाचल पर्वत को आसिले। सेठारे लक्ष्मीपति को दर्शन मध्य कले, साष्टांग प्रणिपात कले, निजर अधिकार को दृढ़तापूर्वक करिबा पाई प्रभु जगन्नाथ को मध्य स्तुति करिछन्ति। जमराज कहले, सृष्टि पालन संहार एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपण को प्रणाम। सूतारे मणि भली आपणक ठारे ही जगत गुंथा होइछि। आपण ही एही विश्व को धारण करिछन्ति। आपण एहांको सृष्टि करिछन्ति, आपण मध्य एहांको पालन करुछन्ति। चंद्र और सूर्य स्वरूप को धारण करी एही विश्व को समग्र संसार को प्रकाशित करुछन्ति। आपण एही विश्वर होचन्ति स्वामी, जगत उत्पत्तिर कारण, संसारर आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी, आदि अंतरु रहित। तेणु आपण को मोर शतकोटि प्रणाम। हे प्रभु, आपण उत्तम करुणारूपी जलरे पूर्ण समुद्र, आपणकर वैभव उपरे पर एवं अपर परात्पर ठारू मध्य अतीत अटे। आपण ही एही विश्वर उत्पादक अटंती। संसारर संतान रूपी हिम को सुखी देउथिबा सूर्य स्वरूप आपण अटंती। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर जगत्राण, आपण को शतकोटि प्रणाम। आपण निज मायारे समस्त वैभव को रचना करिछन्ति। त्रिगुण आपणक ठारे रजुस्वरूप रसी स्वरूप होई लागी रहिछि। कमल केशर भली निर्मल पीत वस्त्रधारी आपणक कृपा कटाक्ष मात्रे ही संसारर सृष्टि पालन संहार होइथाय तथा एही उच्च नीच जगतर बार बार जन्म निये। नीलाचलर गुंफारे निवास करुथिबा आपण कृपानिधि, आपण शंख चक्र गदा पद्मधारी समस्त को शुभ प्रदान करुछन्ति। शरणागत प्राणी मानकर समस्त पाप को नाश करुछन्ति। सेही नाश करुथिबा मुरारी को मु शतबार प्रणाम करुअछि। आपणकर मनोहर विशाल वक्ष, श्री वत्स चिन्ह कौस्तुभ मणिरे उद्भासित, आपणक जुगल चरणारविंदरे आश्रय नेउथिबा ऐश्वर्य भागिनी माँ लक्ष्मींकर सबु लोक शरण नहीं थांती। मु समस्त को पृथक पृथक ऐश्वर्य देवारे समर्थ होई थांती। सेही जगदीश्वर जगदात्मा जगन्मयी माँ महालक्ष्मी का श्री चरण वंदन करुछि। सेही लक्ष्मी जे कि आपणकर परा एवं अपरा प्रकृति अटंती, से समस्त शुभ लक्षण लक्षित होई थांती। आपण लक्ष्मीपतिंकर बक्षस्थल उपरे नित्य निवास करिछन्ति। आपणकर
ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯମରାଜଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବଲୋକନ କରି ଯମରାଜଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲ ତାହାର ସିଦ୍ଧି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଦୁର୍ଲଭ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ ଜଳି ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ସମାନ ମନୋହର ଶ୍ୟାମ ବିଗ୍ରହଧାରୀ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମଭୂମିରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର। ଯେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରପିତାମହ ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଜାଣି ଗଦାଧରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ନିବାସ କରେ ସେ ତୁମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇବ ନାହିଁ। ହେ ବୈବସ୍ୱତ, ଏଠାରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଓ ମୁମୁକ୍ଷୁ ପୁରୁଷ ନିବାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅମୃତମୟ ବଚନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଲଜ୍ଜାରେ ବିନୀତ ହୋଇ ଯମଦେବ ଯମରାଜନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗଦେଶ୍ୱରୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣ ଏହା ଯେଉଁ କହିଲେ ନା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ତାହା ତ ଠିକ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିରଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିତ। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟତ୍ର କାହାକୁ ବନ୍ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ମା, ମୋର ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଏଠାରେ ନିବାସ କରିବାର ଫଳ ଆଦି ସବୁ କଥା ମୋତେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଯଦି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସନ୍ଦେହ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରବିନନ୍ଦନ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାତକଳ୍ପ ଜୀବିତ ରହୁଥିବା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜଳର ସମୁଦ୍ରରେ ଏଣେ ତେଣେ ବହିଯାଉଥିବା ପ୍ରତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ବଟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବାଳକର ବଚନ ନିଜ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଶୋକ କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜର ଅନୁପମ ଦୁଃଖକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ କି? ବିଚିତ୍ର ବଚନ, ଯାହାକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଆଶା ନଥିଲା। ଶୁଣିବା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ମହାଭୟାନକ ଏକାର୍ଣ୍ଣବର ଜଳରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ନୌକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ମହାଭୟାନକ ବରଗଛ ଖମ୍ବ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଏକାର୍ଣ୍ଣବରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମର ନାଶ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭୂତଳର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ସୁସ୍ଥିର ଚିତ କିପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ତଥା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆସ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଏ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ବଚନ କେଉଁଠାରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା? ଏପରି ସୂଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହାତରେ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କମଳର ଆସନରେ ବସିଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତି। ହେ ଦୟାର ସାଗର, ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ହେ ଜଗନ୍ୟନ୍ତା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁଁ ରୁଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ବୈଭବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲି। ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାପ ଦୂରେଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ଶରଣରେ ଏବେ ମୋତେ ଏହି ଦିନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭକ୍ତିଭାବ ଶୂନ୍ୟ ଦିନଟିଏ। ହେ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ, ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏପରି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିତ ପରିପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି, ତଥା ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଳାସରେ ସମସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପାଳନ ହୁଏ, ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପରି ଦିନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଏକ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ା କୁଣ୍ଡଳ ଆଦିର ଭେଦରେ ଅନେକ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଆକାଶରେ ଉଦିତ ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରର ବିଷମତାରେ ବିଷମ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଗୁଣ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେ ଅପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ହେ ଜଗନ୍ୟନ୍ତା, ହେ ଜଗନ୍ମୟ ବାସୁଦେବ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିତ, ଗ୍ରହଣ ସଂକଳ୍ପରେ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଦିନ ଉପରେ ଦୟା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥରେ ଚିତ୍ତ ଆସକ୍ତ ହେବାର କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ସେବନ କରିପାରିଲିନି। ଏଣୁ ଭଗବତ ବିମୁଖ କର୍ମରେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେ ଦୟାର ସାଗର, ମୋ ପରି ଦିନକୁ ରକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାର ଲୀଳାରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥିବା ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ନିଜର କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅବଲୋକନ କରି ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଭବସାଗରରୁ ତ୍ରାହି କରନ୍ତୁ, ତ୍ରାହି କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତିକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ବିପ୍ରବର, ମୋର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ଜାଣି ତୁମେ ଦୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର ତପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ସେଥିରେ କେବଳ ତୁମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଛ। ହେ ମହାମୁନି, ଏହି କଳ୍ପବଟର ଉପର ପତ୍ରରେ ଶୋଇଥିବା ଏହି ବାଳକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କର। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ନିବାସ କର, ସୁଖପୂର୍ବକ ରୁହ। ଭଗବାନଙ୍କର କୋମଳ ବଚନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ 14 ଭୁବନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା, ଦିକ୍ପାଳ, ସିଦ୍ଧ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ରାକ୍ଷସ, ମୁନି, ଦେବର୍ଷି, ସମୁଦ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ ଭୂତଳ, ଅନେକ ତୀର୍ଥ, ନଦ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ବନରେ ଉପରଲକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ହଜାର ଫଣାରେ ସୁଶୋଭିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଭାରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶେଷନାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉପରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲେ। ଏଣେ ତେଣେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେସବୁକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ। ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ବାଳକଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ପୁନଃ କଣ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ନିଷ୍କୃତ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ଏହି ବିଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମୋର ସନାତନ ଧାମ ଅଟେ। ଏହା ବୁଝ, ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପରେ ରହୁଥିବା ମୋତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ
ଘନାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମହାମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ନିବାସ କରିବି, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷେ, ଏହି ମୋକ୍ଷଦାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରଳୟର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ପ୍ରଳୟ ଶେଷରେ ତୁମର ସନାତନ ତୀର୍ଥର ନିର୍ମାଣ କରିବି, ଯାହାର ତଟରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରୀର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋର କୃପାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜିତିଯିବ। ଏହିପରି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁନି ବଟର ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ରରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ଖୋଦନ କଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡରେ ରହି ଅନେକ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନାୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ନାମରେ ଏହି କୁଣ୍ଡଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର 5 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ଥିତ, 2 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ତଟର ଭୂମି ଉପରେ ବିରାଜମାନ। ଏହା ଅତୀବ ନିର୍ମଳ କୋମଳ ବାଲୁକାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୀଳଗିରିରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭଗବାନ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଯମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୂଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।